তামাম দুনিয়ার যুবক পাগল এক নজর দেখার জন্য। এ কেমন যুবক আনছরে বাবা? এই যুবকটা সারাদিন রোজা রাখে, আমার দিকে তাকায় না, মাথাটা নিচের দিকে তাকায়, আর সারা রাত দাঁড়াই দাঁড়াই ইবাদত করে। আল্লাহু আকবার। কত অভিনয় করেছি রে বাবা, ইমানটা নষ্ট করতে পারি নাই, শুধু আমার দিকে এক নজরও তাকাই নাই। আমি ডাক দিয়া বললাম, ভাই আমার জন্য সমস্ত যুবক পাগল হয়ে যায় এক নজর দেখার জন্য, তুমি আমার দিকে একটু তাকাও, আমার চেহারা একটু দেখো। যুবক মাথাটা নিচে করে দিয়ে ডাক দিয়া বলে, বোন এই চক্ষু তোমাকে দেখার জন্য আল্লাহ বানাই নাই, আল্লাহ দেখার জন্য। কোন আল্লাহু আকবার। লম্বা কথা রে ভাই, এই কথা বলার পর কতখানা দিলাম বাবা শোনে না। তবে আমি এই যুবকের আমল দেখিয়া, এই যুবকের আমল দেখিয়া, ইবাদত দেখিয়া এই যুবকটার সাথে আমারও কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতে মন চায়। दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने, रोज़ महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने, रोज़ महशर क्या जवाब है मुस्तफ़ा के सामने। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल-क़मर बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा बलगल उला हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा जोरे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा بذكر الشهر تبيني دار خروشاز ولدانا تريمانا كغوشاز نبلبل برغلس تسبيح كانس कि हर कारे बतस्बीहश जबाने ज़िक्र हक़ आमद ग़िज़ाई रोख़ेरा मरहमा मदई दिल मजरूह रा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपने शुआओं को ये पैगाम दुनिया है आज बसीज को भी सुबह को भी शाम दुनिया में हो दुनिया को तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह
কুশলী ইউনিয়ন সংলগ্ন জামিয়া মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত যুব সমাজ ও ওমর ফারুক পরিচালিত 2 দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজ প্রথম দিনে আজ 2 জানুয়ারি 2019 ইংরেজি মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বৃন্দ মুআজ্জাজ মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামা ইকরাম দূর দূরান্ত থেকে আমার মুরব্বিন ইকরাম কলিজার টুকরা সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালের অবস্থানরত সম্মানিত মা ও বোনেরা যে রব্বুল আলামিন দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলাকে অপেক্ষা করে 10 মায়ের 10 সন্তানকে আপন করে জান্নাতি পরিবেশে উলামা ইকরামদের মজলিসে কোরআনের মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করলেন সে রব্বুল আলামিনের দরবারে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে জবান খুলে মুসলমান হিসেবে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলে কালেমাত শুকর আদায় করি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার কান্ডারি মুক্তির দুধ রহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামান নবিয়্যিন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আজ মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে খুশি না বেজার, অল্প না বেশি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পছন্দ করেছেন, দয়া করেছেন, মায়া করেছেন ইমানি মজবার ভিতরে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে স্টার জলসার সামনে বসায় রাখতে পারতেন কি পারতেন না? আল্লাহ রাখেন নাই, পছন্দ করে। আজ দুবার মাঠ কুশলী, এখানে বল খেলা হয়, ঠিক কিনা বলে? কোরআনের মাহফিল, এটা জান্নাতের বাগান। এটা কিসের বাগান ভাই? আমি আপনাদের কাছে, আপনাদের সন্তান হলেও কিন্তু আপনাদের কাছে নতুন, কথা ঠিক কিনা বলেন? আপনাদের আওয়াজ দিবেন, আমি কথা বললে যেখানে সুবহান আল্লাহ লাগবে, যেখানে আল্লাহু আকবার লাগবে, যেখানে নাউজুবিল্লাহ লাগবে, আওয়াজ দিবেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহু আকবার শোনার পরে এই আল্লাহু আকবার আওয়াজ দিতে হবে, ঠিক কিনা ভাই? তাহলে আপনাদের কথা বললে আমার আলোচনা করতেও খুব ভালো হবে। যেহেতু ঠান্ডার রাত, কষ্ট আপনাকে দিব না। আমার পরে আমার চাইতে বড় বড় আলেম 2 জন সম্মানিত আমার মুরব্বী বসে আছে, তাদের আলোচনা শুনবেন। তো যতটুকু আলোচনা করব, মূল আলোচনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর কালামের ভিতরে কতগুলো সূরা দান করেছেন? 114টা সূরা দান করেছেন। কতগুলো? এ ভাই জানেন না? কথা বলেন। 114টা সূরার ভিতরে সবচাইতে ছোট সূরা, সবচাইতে ছোট সূরা যেই সূরাটা আমি তেলাওয়াত করেছি, মাগরিবের নামাজের সময় যদি ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করে, মুক্তাদিরা পিছনে বসে, পিছনে দাঁড়াইয়া কমপক্ষে তার পরের আয়াতটা পড়ার চেষ্টা করে, কথা ঠিক কিনা? পরিচিত সূরা। আল্লাহ রসুলের হাদিস, লক্ষ লক্ষ হাদিসের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছে। আল্লাহর কালাম সূরা কাউসার, এর উপর কিছু কথা বলার সুযোগ এবং ওই হাদিসের উপর কিছু কথা বলার সুযোগ আল্লাহ করে দিক, সকলে বলে না আমিন। তা বলতেছিলাম যে এটা কিসের বাগান? যেখানে কোরআনের আলোচনা হয় সেটা জান্নাতের বাগান হয়ে যায়। জান্নাতের বাগানের কথা বলতে ভয় করে? আমরা ছিলাম কোথায় দুনিয়াতে আসার আগে? আবার যাব মরার পরে কোথায়? সেই বাড়িটার কথা বলতে কি ভয় করে? কোথায় যাব মরার পর? আল্লাহ কবুল করুক, সকলে বলেন।
তো এটা যখন জান্নাতের বাগান হয়ে গেল, আমি মাঝে মাঝে উদাহরণ দিই, জান্নাতের বাগানে কয়েকটা লাইট আর এরকম সাইমানা থাকবে? থাকবে? থাকবে না। মুফাসসির ইকরাম বলেন, আমি উদাহরণস্বরূপ অনেক সময় বুঝাই যে এটা জান্নাতের বাগান বলা হয়। পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেখানে কোরআনের আলোচনা হয়, হাদিসের আলোচনা হয়, ওটা জান্নাতের বাগান হয়ে যায়, পরিবেশ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ বল। সুবহানাল্লাহর কত দাম জানেন? এখন বুঝতে পারতেছি না। যেই ব্যক্তির দাঁত আছে, দাঁত দাঁত চিনেন তো, সেই ব্যক্তি বোঝে না যে দাঁতের কত দাম, ঠিক কি না ভাই? আর যার দাঁত নাই, সে যখন গোস্ত খাইতে পারে না, সে আফসোস করে, হায় হায় দাঁত কেন পড়ে গেল, ঠিক কি না ভাই? তা আমাদের সুবহানাল্লাহ এখন দুনিয়াতে বলবো, জান্নাতের ভিতরে একটা ফলের বাগান তৈরি হবে। সুবহানাল্লাহ বল। কতটুক বাগান? পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ইমানদারের জবান থেকে যদি একবার সুবহানাল্লাহর আওয়াজ বের হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতের ভিতরে একটা ফলের বাগান তৈরি করে দেয়। এত বড় বিশাল ফলের বাগান, দ্রুতগামী ঘোড়া যদি 500 বছর পর্যন্ত দৌড়ায়, বাগানের এক মাথা থেকে অপর মাথা গিয়া শেষ করতে পারবে না। মুফাসসির ইকরাম আরো লেখেন, এই সুবহানাল্লাহর এত দাম, এত দাম, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি দাম দিবেন, কি পাওয়ার দিবেন আপনাদের। এই সুবহানাল্লাহ আমরা অনেক সময় বলি, ও শ্রোতারা ভাই, সুবহানাল্লাহ বলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন, কিন্তু সুবহানাল্লাহর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে মনে হয় 95% পর্যন্ত মানুষ জানে না। কথা ঠিক কিনা বলেন? সুবহানাল্লাহ হলো আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, দুনিয়ার ভিতরে থাইকা আমাকে পবিত্রতার সাক্ষ্য দিছ রে গোলাম। কিয়ামতের ময়দানে কোনো কারণে যদি নেকি বদি এবং নেকি বদি যদি ওজন দেয়া হয়, যদি জাহান্নামের কাতারে আমরা পড়িয়া যাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাহান্নামের ফেরেশতাদেরকে দিয়া জাহান্নামের শিকল 1 2 ফেরেশতা নয়, 70,000 ফেরেশতা 70,000 শিকল লইয়া আল্লাহর ওই বান্দাকে 70,000 শিকল পেঁচাইয়া জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। জাহান্নামের দিকে চাইবে না। বকরির গলায় যখন রশি লাগানো হয়, রশি লাগাইয়া যখন সামনের দিকে টান দেওয়া হয়, বকরির 2টা পাও কিন্তু সামনের পা 2টা বাধায় দেয়, সামনে যাইতে চায় না। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহর বান্দা দেখুন সামনের দিকে যাইতে চাবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডেকে বলবেন, কি ব্যাপার, আমার এই বান্দাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও কেন? ফেরেশতার দল, ফেরেশতারা বলবে, নেকি বদি ওজন হইছে, গুনার পালা ভারী হয়ে গেছে, আল্লাহ তোমার বান্দা জাহান্নামের আসামি হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, দাঁড়া ফেরেশতারা দাঁড়া। ওই যে কুশলি ইউনিয়নে যাইয়া ওয়াজ মাহফিলের ময়দানে আমার নিয়ামতের কথা শোনার পর, জান্নাতি কথা শোনার পর, কোরআনের কথা শোনার পর আমার এই বান্দা সুবহানাল্লাহ বলেছিল, আমার বান্দা জানে না সুবহানাল্লাহর অর্থ কি, আমার বান্দা না জানে না সুবহানাল্লাহর অর্থ হলো আমি আল্লাহ পবিত্র। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আমি আল্লাহ পবিত্র। আমার বান্দা না জানার পরও আমাকে পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছে রে ফেরেশতা। আমাকে আমার বান্দা দেখে নাই, আমার বানানো জাহান্নাম দেখে নাই, আমার বানানো জান্নাত দেখে নাই। আমার এই বান্দা যখন সুবহানাল্লাহ বলে আমাকে পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়েছে, ও ফেরেশতারা যাও যাও, আমার এই বান্দাকে যদি আজকে জাহান্নামে ফেলাইয়া দাও,
দুনিয়াতে থাইকা যেই পবিত্রতার সাক্ষ্য দিছে, এই পবিত্রতার সাক্ষ্যের ইজ্জত থাকে না, ইজ্জত থাকে না রে গোলাবান ফেরেশতারা। আমার বান্দাকে আমি জাহান্নামের নামটা কাইটা জান্নাতি মেহমান বানায় জান্নাতে ঢুকাইয়া দাও। ইয়া ইলাহি তো মেরা মাবুদ হায়, ইয়া ইলাহি তো মেরা মাশুক হায়। আল্লাহ আল্লাহ ক্যা মুবারক নাম হায়, আল্লাহ আল্লাহ আশিকোं का काम হায়। খুশি না বেজার? অল্প না বেশি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা কাউসার কেন নাজিল করলেন? লম্বা কথা রে ভাই, যতটুকু সময় আমাকে দেওয়া হয়েছে এই সময়ের ভিতরে আলোচনা করে শেষ করা যাবে, তাই কিছু কথা বলার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ রসুল মসজিদ নববীর পাশে ঘুমায় আছে, সাহাবায়ে ইকরাম সামনে কোন রকম চোখে একটু তন্দ্রা এসে গেল, চক্ষু দুইটা মেলে মুস্কি মুস্কি হাসি দেয়। সাহাবারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কি ব্যাপার পয়গম্বর মুস্কি মুস্কি কেন হাসেন? পয়গম্বর বলেন, ও আমার সাহাবারা, আমি এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন জিবরাইলের মাধ্যমে কি আমাকে জানাইছে তোমরা জানোনি? সাহাবায়ে ইকরাম বলেন, না না, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল ভালো জানেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল ভালো জানেন। পয়গম্বর বলেন, ও আমার সাহাবারা, এই সবে মাত্র জিবরাইল এসে হাজির হয়ে গেলেন। জিবরাইল আমার কানে কানে সুসংবাদ জানাই দিলেন। সূরা কাউসার নাজিল করলেন মাত্র 3 আয়াত। কয় আয়াত? 3 আয়াতের একটা সূরা নাজিল করলেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহর কালাম শোনার পরে আল্লাহু আকবার বলে যদি ধ্বনি দেয়া হয়, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন গর্দানটাকে উঁচু করে দেবে। সুবহানাল্লাহ বলে। কষ্ট হইতেছে ভাই? ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। রাসূল বলেন, সূরা কাউসার নাজিল হয়ে গেল আমার উপর। কাউসার অর্থ কি? কাউসার এমন একটা জিনিস, আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আমাকে কাউসার নাজিল করলেন, আমার উপর কাউসার নাজিল করে দিলেন। কাউসার কি জিনিস? কাউসার এমন একটা নহর। মুফাসসিরে ইকরাম বলেন, দুধের চাইতে সাদা, মধুর চাইতে মিষ্টি। শুধু মধুর চাইতে মিষ্টি নয়, সুস্বাদু মিষ্টি। জোরে বলেন। দুধ হলো জান্নাতি খানা, কথা ঠিক কিনা বলেন? দুধ জান্নাতি খানা, মধুর নহর। এমন একটা কাউসার দান করলেন। সূরা কাউসার কেন নাজিল হলেন একটু পিছনের দিকে যাই। আবু লাহাব, উতবা, সাহেবা, মুগীরা রাসূলকে পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তান হয় আর দুনিয়া থেকে বিদায় করে আল্লাহ তাআলা নিয়ে যান। রাসূলের কোনো কথা যদি কেউ বলতেন, সেখানে মুগীরা, আবু লাহাব, উতবা, সাহেবা এরা বলতো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বাদ দাও, কারণ তার ছেলে সন্তান নাই, যা হয় মারা যায়, ছেলে সন্তান মারা যায়, নির্বংশ। আমাদের সমাজে এরকম বলে কি বলে না? এ ভাই কথা বলে যে যার ছেলে হয় না এর সংসারে গোষ্ঠীতে বাতি জ্বালাবে কে? বলে কি বলে না? বাতি জানালোর মালিক কে? আরো জোরে বলেন কে? আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। বাতি নিবানোর মালিক আমার আপনার পাওয়ার আছে? যেই বাতি আল্লাহ নিবায় সেই বাতি আল্লাহ আবার জ্বালায়। পয়গম্বরকে ডাক দিয়া বলেন, আল্লাহ পয়গম্বর কোনো বেজার হবেন না,
যারা আপনাকে নির্বংশ বলে গালি দেয়, লেজ কাটা বলে গালি দেয়, তারাই সমাজের ভিতর লেজ কাটা। কথা ঠিক কিনা বলেন? ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার। লেজ কাটা বলে গালি দিত, নির্বংশ বলে গালি দিত। আল্লাহ তখনই সূরা কাউসার নাজিল করে দিলেন। সূরা কাউসার নাজিল করে বলেন, পয়গম্বর আপনাকে কাউসার দান করলাম, ইতিপূর্বে কোন নবীকে আমি কাউসার দান করি নাই, আপনাকে কাউসার দান করলাম। পয়গম্বর বলেন, কাউসার কি? আল্লাহ তাআলা ডাক দেয়া বলেন, কাউসার এমন একটা নহর, দুধের চাইতে সাদা, মধুর চাইতে সুস্বাদু মিষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেন তার নিচতলে আছে, নিচের দিকে আছে মণিমুক্তার বাধাই করা নহর। এমন একটা জিনিস বলে কারা পান করবে? আল্লাহ তাআলা ডাক দেয়া বলে, তোমার উম্মতের দল কিয়ামতের ময়দানে আকাশে যেমন তারকা দেখো, যেই তারকাগুলো গুনে দুনিয়ার মানুষ শেষ করতে পারবে, এত তারকা, এত তারকা, এত তারকা, এই তারকার চাইতে বেশি হবে পেয়ালাগুলো। ও পয়গম্বর, কিয়ামতের ময়দানে তোমার উম্মতদেরকে এই হাউজে কাউসার তুমি নিজে পান করাইবা। আকাশের তারকার চাইতে পেয়ালা বেশি হবে, তোমার উম্মতের দল বেশি হবে। এই জন্য হাউজে কাউসারের পানি ওই পেয়ালা দিয়ে তোমার উম্মতের দল পান করবে। আবার দেখা যায় কিছু একদল উম্মতের দলদেরকে ডাইকা ফেরেশতারা ভাগাইয়া নিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। পয়গম্বর ডাক দেয়া বলেন, আল্লাহ এটা কি ব্যাপার? এটা আমার উম্মতের দল। আল্লাহ তাআলা ডাক দেয়া বলবে, না না, এটা তোমার উম্মতের দল নয়। দুনিয়ার ভিতরে থাইকা উম্মত তবে ঠিক আছে, কিন্তু তোমার উম্মত সত্যি হওয়ার পর পয়গম্বর আপনি যেটা করেন নাই, দুনিয়াতে ওরা নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে, এই নতুন কিছু আবিষ্কার করাই বিদআত। কথা ঠিক কিনা? রাসূল যেটা বলেছেন, আমরা অনেক সময় আমলের নিয়তে বিভিন্ন কাজ করি। কথা ঠিক কিনা বলেন? আমল মনে করি এইটাই আমল। আমি যখন ছোট ছিলাম, কলার পাতায় মসজিদে জুমার দিনে পায়াস দিত। কথা ঠিক কিনা বলেন? নামাজ পড়ি আর না পড়ি, পায়াস খাওয়ার জন্য জুমার দিনে হাজির হতাম। আসি না নাই? ও দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর গোলাম, ওই সময় দেখতাম মিলাদ পড়তেন জোরে জোরে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা কইয়া। ঠিক কিনা বলেন? এটা ইয়া নবী সালাম আলাইকা কয়ে মিলাদ পড়তেন। লম্বা কথা রে ভাই, এইগুলো কি এখন আমাদের চলে? বন্ধ হয়ে গেছে। এটা একটা বিদআত ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম ধারণার কিছু আমল যদি আমরা নিয়ত করতাম, এটাই মনে হয় বড় সওয়াব হবে। ঠিক কিনা বলেন? এই সওয়াবের নিয়তে যেইগুলো আমল করা হবে, এটাই হলো বিদআত। আল্লাহ ডাক দেয়া বলবে, পয়গম্বর দুনিয়াতে যা কিছু ছিল না, তুমি যা করো নাই, এইগুলো নেকের উদ্দেশ্য করেছে, এরা বিদআত করেছে, করলো বিদআত। প্রত্যেকটা বিদআত হলো গুমরাহি মূল। কথা ঠিক কিনা বলেন? এদেরকে ভাগাইয়া ভাগাইয়া দূরে নিয়ে যাবে, হাউজে কাউসারের পানি পান করতে দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলবে, ও পয়গম্বর, কিয়ামতের ময়দানে সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে, পায়ের তলে এমন ভাবে গরম হবে, তামার চাইতে গরম। মানুষগুলো পানির পিপাসায় কলিজা ফেটে যাবে, একজনের মস্তকগুলো ফেটে ফেটে পড়ে জমির বডি বেয়ে পড়বে, শরীর বেয়ে পড়বে পানির পিপাসায়। আরেকজনে ওইগুলো চেটে চেটে খাইবে, পানি কিন্তু পাইবে না। কিয়ামতের ময়দানে এক পেয়ালা যদি, এক গিলাস অথবা পেয়ালা যদি হাউজে কাউসারের পানি পান করা হয়, তোমার উম্মতের 50,000 বছর হিসাবের দিন হবে।
একবার পানি পান করলে আর জীবনে তৃষ্ণা লাগবে না। এটা আমরা খাইতে চাই কি চাই না? আল্লাহ কবুল করুক। সকলে বলেন ভাই কষ্ট হয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, এই কাউসার আমি ইতিপূর্বে কোন নবীকে দান করি নাই, আপনাকেই দান করলাম, আপনাকেই পাওয়ার দিলাম। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন ফাসাল্লি, নামাজ কায়েম করো, নামাজ পড়ো। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়া কার অর্ডার? নামাজ পড়া কার অর্ডার? না কোনো এমপি মন্ত্রীর। নামাজ পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ, আও কামা ক্বালা আন-নাবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। রাসূল বলেছেন, কিয়ামতের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। কিসের হিসাব ভাই? নামাজ ঠিক আছে আর সব আমলগুলো ঠিক হয়ে যাবে এমনি। কথা ঠিক কিনা বলেন? ব্যবসা করে ভাই, ব্যবসার পুঁজি ঠিক রাখে, তারপরে ব্যবসা এমনি হবে। ঠিক কিনা বলেন? পুঁজি যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহলে লাভের কোনো খবরই থাকবে। আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন বলেন, কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার উম্মতের সর্বপ্রথম আমি নামাজের হিসাব নিব। ফরজ নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। বান্দার যদি ফরজ নামাজ যদি কমতি হয়ে যায় তাহলে বান্দা কি করবে? নফল ইবাদতগুলো নিয়ে পূর্ণ করবে। নফল ইবাদত নিয়ে পূর্ণ করার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দেখবেন বান্দার সব আমল ঠিক হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিনা হিসাবে বান্দাকে জান্নাত দিয়ে দেবে। নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? আল্লাহ তাআলা বলেন, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা, তুমি তোমার রবের কুরবানি করো। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, নামাজ কায়েম করো, নামাজ পড়ো, আবার তোমার রবের নামে কি করো? কুরবানি করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে স্বপ্নে দেখায়, ও খলিল আমার নামে কুরবানি করো। এইভাবে কুরবানি করতে করতে হাজার হাজার শত শত পশু কুরবানি করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডেকে বলে, না 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 না, তোমার প্রিয় জিনিসটাই আমার রাস্তায় কুরবানি করে দাও। প্রিয় জিনিস আল্লাহ খলিল ডাক দেয়া বলে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ডাক দেয়া বলে, আল্লাহ 90 বছর পর একটা সন্তান তুমি আমাকে দান করেছো, এই সন্তানটা তো আমার প্রিয় জিনিস। আল্লাহ বলে তাকেই কুরবানি করে দাও। কুরবানি করতে হবে কার নামে? জোরে বলেন। আপনাদের মনে হয় কষ্ট হইতেছে? কুরবানি, আমরা কুরবানির সময় পশু কুরবানি করি কি করি না? 5 লাখ 10 লাখ ইন্টারনেটে ঢুকলে পাওয়া যায় কত টাকা। 1 কোটি 1.5 কোটি টাকারও গরু আছে, বিমানে গরু আছে। কথা ঠিক কিনা বলেন? এইগুলো কুরবানি হয়, এটা কুরবানি ঠিক আছে। তবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরবানি এমন একটা জিনিস, আল্লাহ বলেছেন তোমার জীবনটাকে কুরবানি করে দাও। জীবনটাকে কি করে দাও ভাই? আমার জান আমার মাল কার? খরচ করতে হবে কার জন্য? আরো জোরে বলেন। সিনেমা হলের জন্য খরচ করলে লাভ হবে? পরিণাম কি? জাহান্নাম। পরিণাম কি? আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে পরিণাম জান্নাত। ঠিক কিনা বলেন? দুনিয়াতে যেরকম আসার আগে আমরা জান্নাতের ভিতর ছিলাম, আবার দুনিয়া থেকে যাওয়ার পর যেন আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেয়। কথা ঠিক কিনা বলেন? লম্বা কথা রে ভাই।
ছোট্ট একটা ঘটনা দিয়ে আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চাই। এক জালিম বাদশার শহরের ভিতর 3 সহোদর ভাই ইসলাম কবুল করেছে, ঈমান এনেছে। মুসলমানের কোনো খবর নাই, শুধু বেঈমান নাস্তিকের দল। জালিম বাদশার ঘোষণা হলো, যদি আমার রাজ্যের ভিতরে কালেমা পড়িয়া মুসলমান হয়, ঈমান যদি আনে, তাদেরকে দুনিয়ায় বাঁচায় রাখা যাবে না। তবে এক মায়ের পেটে 3 ভাই ইসলাম কবুল করেছে, ঈমান এনেছে। রাতের আধারে ঘরের ভিতরে বসে 3 ভাই পরামর্শ বসে গেছে, ও বড় ভাই, আমরা তো জালিমের শহরে কালেমা পড়ে মুসলমান হইলাম, ঈমান আনলাম। তবে জালিম যদি জানতে পারে তাহলে আমাদেরকে বাঁচায় রাখবে না, আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। কথা ঠিক কিনা বলে? জালিমের শাস্তি বড় কঠিন। তবে এই রাজ্যে থাকা যাবে না, যেহেতু এই রাজ্যের ভিতরে কোনো মুসলমান নাই। আমরা ঈমান এনেছি, ঈমানের উপর অটল থাকবো, জীবন দিতে রাজি আছি, তবে ঈমান ছাড়তে রাজি না। কথা ঠিক কিনা বলে? তবে এখানে থাকলে আমরা সংখ্যায় যেহেতু কম, আমাদের উপর অত্যাচার করবে বেশি। রাতের আধারে রাজ্য ছেড়ে পালাইয়া অন্য রাষ্ট্রে চলে যায়, মুসলমান রাষ্ট্রে পালাইয়া যায়। ওখান থেকে কালেমার দাওয়াত দিতে দিতে আমাদের সংখ্যা যখন বেশি হবে, তখন জালিমের শহরে আমরা ফিরে আসব। কথা ঠিক কিনা বলে? আবার বলবেন, হুজুররা আবার ইসলাম কবুল করার পর, ঈমান আনার পরে মুসলমান পলাবে কেন? কারণ হলো মুসলমান হলো বীরের জাতি। কথা ঠিক কিনা বলেন? তবে কিছু কিছু সময় পালানো জায়েজ আছে। যেরকম ভাবে একজন জালেম আপনাকে মারার জন্য হামলা করলো, আপনি জালেমের হাত থেকে বেঁচে পলাইতেছেন, দৌড়াইতেছেন। যদি আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমি যদি বুঝি আপনি একজন ইমানদার, আমার সামনে দিয়ে চলে গেছেন, আমাকে যদি জালিম জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি বলবো, ভাই যেই লোকটা গেছে ঠিকই, তবে আমি দেখি। কিছু কিছু সময় মিথ্যা কথা বলা যাবে নাকি? একজন আমি যদি দেখাই দিই যে এই লোকটা এই জায়গা, তাহলে তো মেরে ফেলবে। কথা ঠিক কিনা? তবে আমি দেখছি একটা লোক এদিকে যাইতে, কোন দিকে গেছে আমি জানি না, তবে এদিকে যাইতে দেখছি। কথা ঠিক কিনা? আমি ঠিকই তো এদিকে যাইতে দেখছি। ঠিক কিনা বলেন ভাই? তবে ধরাই দেয়া যাবে না যে এই ঘরের ভিতরে ঢুকছে, মারো। কথা ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান হিংসা, এই হিংসার দ্বন্দ্বতে আজকে আমরা দুনিয়াটা জ্বলে খার হয়ে যাচ্ছে। কথা ঠিক কিনা বলেন? প্রতিহিংসা আল্লাহ দূর করুক। সকলে বলেন। 3 সহোদর ভাই চিন্তা করলো যে আমরা এখানে থাকবো না, রাতের আধারেই চলে যাই, বর্ডার পার হয়ে চলে যাই। তবে ঘরের ভিতর বসে রাতের আধারে পরামর্শ করতেছে। এদিক দিয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে জালিম বাদশা একজন সৈন্য ওখান থেকে যায়। এই কথাগুলো শোনার পর চিন্তা করে দেখলো, এরা তো পালাই চলে যাবে, তবে জালিমের কাছে খবর জানাতে হয়, বাদশার কাছে। কথা ঠিক কিনা বলেন? বাদশার কাছে খবর চলে গেল, ইসলামের দুশমন খবর দিয়েল। জালিম বাদশা অর্ডার করলো, যেখানে পাও সেখান থেকে জীবিত ভাবে ধরে নিয়ে আসো। জীবিত কেন ধরা হবে? আমরা অনেক সময় বলি যে জীবিত অথবা মৃত্যু ধরে আনো। কথা ঠিক কিনা বলেন? জীবিত ধরে আনা হবে এই জন্য যে আমার রাজ্যের ভিতরে ইসলাম কবুল করেছে, ঈমান এনেছে, তাদেরকে এমন ভাবে শাস্তি দিব আমার রাজ্যের মানুষগুলো দেখে আর ইসলাম কবুল না করতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? 3 ভাই ঠিকই ধরা পড়ে গেছে। জালিমের সৈন্যর থেকে বাঁচতে পারে নাই, শত শত সৈন্য হাজির হয়ে 3 সহোদর ভাইকে ধরে নিয়ে আসছে। ধরে আনার পর হাতে বাঁধছে, পায়ে বাঁধছে। জালিম সামনে দাঁড়ানো, ডাক দেয়া বলে, ও 3 সহোদর ভাই, তোমরা কি জানো না
আমার রাজ্যের ভিতরে কেউ ঈমান আনতে পারবে না, ইসলাম কবুল করতে পারবে না। আমার এটা আগের থেকেই নিষেধ। 300 দরবাই ডাক দিয়া বলে, জালিম, জানি জানি, তবে ঈমান তো এনে ফেলেছি। জালিম ডাক দিয়া বলে, তো ঈমান ছেড়ে দাও, তোমাদেরকে আমিও ছেড়ে দিব। বড় ভাই ডাক দিয়া বলে, জালিম, না না, ঈমান আমি ছাড়তে রাজি। আরো জোরে বলেন, ছাড়তে। ঈমান যখন আনছি, বুঝতে পারি নাই জান্নাত কি জাহান্নাম কি, বুঝতে যখন পারি নাই, ঈমান যখন আনছি, আমরা ঈমান ছাড়তে রাজি। জালিম আবার অত্যাচার শুরু করে দিল। তোমাদেরকে আমরা কিন্তু মারতে মারতে তোমাদেরকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিব। বড় ভাই ডাক দেয়া বলে, জালিম, মারার ভয় দেখাও, মরার ভয় আমাদেরকে দেখায়ও না। মরতে তো একদিন হবে, তবে ঈমান নিয়ে মরব, বেঈমান হয়ে মরতে রাজি। আমরা বেঈমান হয়ে মরতে রাজি, ঈমান নিয়ে মরতে রাজি রে বাদশাহ। যতই আমাদেরকে ভয় দেখাও, ঈমান ছাড়ব না। জীবন দিতে তৈরি আছি, তবে ঈমান ছাড়তে রাজি না। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আর আমরা 500 টাকার নোট যদি রাস্তায় পাই, ওই জায়গায় ঈমানটা বিক্রি হয়ে যায়, ঠিক কিনা বলেন? 10 টাকা পাইছে, মাইকে ঘোষণা করছে, অথবা মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যাইয়া বলে, ইমাম সাহেব 10টা টাকা রাস্তায় পাইছি, মসজিদে দান করে দেন। কথা ঠিক কিনা? 10,000 টাকার বান্ডিল পাইছে, বাড়ি যাইয়া অমনি বিল্ডিং এর কাজে আস্তর করছে, ঠিক কিনা? আছে না নাই? এ ভাই কথা কন না, রাগ করতেছেন? ঈমান তো এমন একটা মূল্যবান জিনিস, আমি মাঝে মাঝে আমার বক্তৃতার ভিতরে বলি রে ভাই, ছোটবেলা মা বাবার কাছ থেকে শুনছি, মা বাবাই বলতেন, মুরব্বীরা বলতেন, জীবন বাঁচানো নাকি ফরজ। আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখি, জীবন বাঁচানো ফরজ না ঈমান বাঁচানো ফরজ? আলহামদুলিল্লাহ, ঈমান বাঁচানো ফরজ। জীবন থেকে কোনো লাভ নাই। 50,000 বছর জীবিত থাকবো, ঈমান নাই, আমার জীবনের কোনো দাম। একদিন বেঁচে থাকবো, আমার ভিতর ঈমান আছে, আমার ঈমান আছে, ওই একদিন বেঁচে থাকা হলো সবচেয়ে দামি কথা, ঠিক কিনা বলে? 300 দরবাই ডাক দেয়া বলে, ও জালেম, যতই ভয় দেখাও কোনো কাজ হবে না, মরতে রাজি আছি, ঈমান ছাড়তে রাজি না। ডাক দেয়া বলে, জল্লাদ, জলদি করে একটা বড় ড্যাগ আনো। ড্যাগ চেনেননি? তেল গরম করো। এই ড্যাগের ভিতর তেল দিয়া তেল গরম করা হলো, এমন ভাবে তেল গরম করতেছে, তেলগুলো টকবক টকবক করে ফুটতেছে। ডাক দেয়া বলে, ও 300 দরবাই, এই যে দেখো তেল কত গরম, এই তেলের ভিতরে তোমাদেরকে ছাড়া হবে। বড় ভাই ডাক দেয়া বলে, না রে জালেম, তেলের ভয় দেখাইলে কোনো লাভ হবে না। ঈমান যখন আনছি, ঈমান নিয়ে কবরে যেতে চাই। আল্লাহু আকবার। ঈমান নিয়ে কবরে যাব, ভয় দেখায় কোনো লাভ নাই। বড় ভাই হাতে বাঁধা, পায়ে বাঁধা, জল্লাদকে অর্ডার করলো, জল্লাদ আর দেরি করা যাবে না, হাজার হাজার মানুষ হাজির আছে, এই জায়গায় এদেরকে শাস্তি দিয়া দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিতে হবে। কারণ আর যেন কালেমা পড়িয়া মুসলমান না হয়, ঈমান আল্লাহ যেন আমার রাষ্ট্রের ভিতরে না থাকে, এইরকম ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। বড় ভাইকে হাতে পায়ে রশি বাঁধিয়া লম্বা কথারে ভাই তেলের ভিতর ছেড়ে দেয়া হলো। তেলের ভিতর ফুটন্ত তেল দেওয়ার সাথে সাথে হাড্ডি গোস্তগুলো তেলের সঙ্গে মিশে যাইয়া হাড্ডিগুলো খ্যাড় কুটোর মতন তেলের উপরে ভাসতেছে। এবার জালিম মেজে ভাইকে ডাক দেয়া বলে, ও জালেম, মেজে ভাইকে ডাক দেয়া বলে, ও ভাই, তোমাকেও তেলের ড্যাগের ভিতরে ফেরাবো, তোমার ভাইকে যেমন করেছি তেমন ভাবে তোমাকে ওরকম করবো, তুমি ঈমান ছেড়ে দাও। এবার মেজে ভাই ডাক দেয়া বলে, জালিম, না না, আমাকেও ভয় দেখায় কোনো লাভ হবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন।
ভয় দেখায় কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান এবং মালের বিনিময়, আল্লাহ আমাকে জানের মালের বিনিময়ে জান্নাত দিবে। তবে এই জানটা আল্লাহর, আমার নয়। দুনিয়াতে রঙের দুনিয়ায় যে কয়দিন হায়াত আল্লাহ দিয়েছিল আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম, এখন আল্লাহর জান্নাতে যেতে চাই। মেজে ভাই ডাক দেয়া বলে, তুই দেখিস তেল গরম হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে দেখাচ্ছে ওটা জান্নাত। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ফেলা না, জলদি করে আমাকে ফেলা, এই দুনিয়ায় আর থাকতে চাই না। জল্লাদকে অর্ডার করা হলো রে ভাই, মেজে ভাইকে হাতে পায়ে রশি বেঁধে তেলের ভিতরে ফেলাই দিল। তেলের ভিতরে যখন ফেলাই দিল, ছোট ভাইয়ের পরিণতিও ওরকম হয়ে গেল। এবার সব ছোট ভাই চোখের পানি হাউমাউ, চোখের পানি ছেড়ে হাউমাউ করে কান্দে। জালিমের চেয়ার সাইডা ছোট ভাইয়ের কাছে হাজির হয়ে বলে, বুঝতে পেরেছি তোমার দুই ভাইয়ের মৃত্যু দেখিয়া তোমার অন্তরে বড় ভয়, বড় ভয়, তুমি মনে হয় ঈমান ছেড়ে দিবা। এবার ছোট ভাই এই কথা বলার পর এমন জোরে গালে একটা জালিমের থাপ্পড় দিয়েছে, জালিম ঘুরে পড়ে গেছে। এমনি তো জালিম রাগ, আর যদি খায় থাবড় তাহলে ঠান্ডা না মিজাজ গরম, কম না বেশি? জালিম ডাক দিয়ে বলে, কি ব্যাপার? মনে করেছি ঈমান ছাড়বি, কেঁদে দিলি। তুই কেন কেঁদে দিলি এই কথাটা আমাকে বল, তারপরে তোর বিচার করব। জেনে নই কেন কানলি। সুন্দর একটা কথা রে ভাই। এবার ছোট ভাই ডাক দিয়া বলে, জালিম ছোটবেলা শুনেছি মুরব্বীদের কাছে, মা বাবার কাছে শুনেছি, ভাই যদি 2, 4, 5 জন হয়, সব চাইতে ছোট যে ভাই ওই ভাইয়ের খানাও বেশি দেয়, আদরও বেশি পায়। কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক। আদরও বেশি পায়, খানা দানা বেশি পায়, পোশাকও বেশি পায়। তবে আমার এই 2 ভাই আমার সঙ্গে গাদ্দারি করেছে, যা শুনেছি সব মিথ্যা মিথ্যা। বলে কিভাবে? আমার ওই 2 ভাই আমি নিজে দেখেছি, তুই তো তেলের ড্যাগের ভিতরে ফেলাইছস। আমি দেখি আমার 2 ভাই তেলের ড্যাগের ভিতরে পড়ার পর জান্নাতের ভিতর আনন্দ করতেছে। এই জন্য চোখের পানি ছেড়ে আমার ওই ভাই ডাক দেয়া বলে, ভাই ভয় পাবি না, তোর তো জালেম চক্ষু নাই, তুই তো দেখতে পারিস না। আমার 2 ভাই ডেকে বলে, চিন্তা করিস না, আয় আয় আয়, আমরাও জান্নাতের ভিতরে চলে গেছি, তুইও চলে আয়। এই জন্য আমি ভাইকে ডাক দেয়া বললাম, ভাই আমার আগে যাওয়ার কথা ছিল, তোমরা কেন আগে গেলাম, আমাকে কেন ফেলাই গেলাম? এই কারণে আমি কান্দি রে জালেম, তুই জিনিসটা বুঝলি না। কথা ঠিক কিনা? জালেম কয় যে, হাই হাই রে, তুই আমাদেরকে এইগুলো বুঝাইতেছ? হ্যাঁ। বাস্তব না অবাস্তব? বিশ্বাস হয়? ইতিপূর্বে যত মানুষ ইসলামের জন্য জীবন দিছে, ঠকছে না জিতছে? দুনিয়াতে মরবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের ভিতরে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন ওয়া লা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। ফি সাবিলিল্লাহ জীবনটাকে যদি করে দাও, মরার পরে জান্নাত। তোমরা দেখো দুনিয়াতে মৃত্যুবরণ করছে, তবে ওরা মৃত্যু না, ওরা জীবিত। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। ওদেরকে আমি জান্নাত দিয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। আসিয়ার ঘটনা আমরা জানি না? আসিয়াকে এত নির্যাতন করতেছে, করার পর মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা জিবরাইলের মাধ্যমে জান্নাতুল ফিরদাউস সবচাইতে বড় জান্নাত ধরে রাখছে। সুবহানাল্লাহ। আসিয়া ডাক দিয়ে বলে, আমি জান্নাতুল ফিরদাউস চাই না আল্লাহ, আমি এমন একটা ঘর চাই যেই ঘরটা আমার মৃত্যুর পর আমি যেন, যেই ঘরটা দিবা ওই ঘরের ভিতর ঢুকতেও তোমাকে দেখতে পাই, বের হইলেও তোমাকে দেখতে পাই। জোরে কান আল্লাহু আকবার। ভাইরা আমার, ছোট ভাইয়ের উপর বেশি রাগ জালেম,
হাতে পায়ে রশি বাঁধা হলো, জল্লাদকে অর্ডার করা হলো। জল্লাদ তো রেডি হয়ে আছে। কোন রিয়াতে লেখেন হয়তো পাশের মন্ত্রী অথবা একজন মজুসি দূর থেকে এসে ডাক দেয়া বলে, জালিম দাঁড়াও, তুমি যে দুই ভাইকে মেরে ফেললা, দুই ভাই না স্বীকার করলো ঈমান ছাড়বে না, ছোট ভাই ঈমান ছাড়বে না, ও না স্বীকার করবে, তবে তাকে মাইরো না। মাইরে কিন্তু জিতা যায় না, বাসাই দিলি জিতা যায়, কথা ঠিক কি না? এ ভাই আপনারা যারা মায়ের খাবেন তারাই জিতবেন, যারা মায়ের খাবে না, যারা মায়ের দেবে তারাই ঠগে সমাজে, ঠিক কিনা বলেন? মজুসি বলে কি ব্যাপার, বাসাই দিলে লাভ? কয় ইতিপূর্বে যা দেখছেন ইসলামের জন্য যেই মুসলমান জমিনে রক্ত পড়ছে মুসলমানের, সেই মুসলমানের রক্ততে এখনো সাক্ষ্য দেয়, কথা ঠিক কিনা বলেন? পাক ভারতকে একবার ইংরেজরা দখল করেছিল, ঠিক কিনা বলেন? মুরব্বীরা জানেন, ব্যবসার অজুহাতে এসেছিল, আসার পরে এক পর্যায়ে এমন ভাবে মুসলমানের উপর হামলা, মামলা, অত্যাচার শুরু করলেন। দেখা গেল কোরআনের হাফেজদেরকে ধইরা ধইরা জবই করত, ঠিক কিনা বলেন? একজন নয়, দুইজন নয়, 20,000 কোরআনের হাফেজদেরকে জবই করিয়া গাছের সঙ্গে ঝুলে রাখছে। আমরা তো ঈমান পাইছি এমনি, মুসলমান হইছি, বাপ দাদা মুসলমান, এই কারণে মুসলমান, কথা ঠিক কিনা বলেন? ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসলমানের ভিতরে একটা পাওয়ার দিয়েছে, মুসলমানের হাতে কামানো নাই, বিমানও নাই, একটা পাওয়ার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, কথা ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান দেখে আর পারি না, কাপনের কাপড় নিয়ে সবাই একসাথে দলবদ্ধ হইয়া কাপনের কাপড় মাথায় বেঁধে যখন জমিনে নামছে, আল্লাহু আকবার যখন আওয়াজ দিছে, নাস্তিক বেঈমান লাল কুকুরের দর ভারতের জমিন ছেড়ে পালাইছে, কথা ঠিক কিনা বলে? আর আমাদের শরীর, আমাদের জীবনটা কেমন, আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ জোরে কইতে গলি, ভাই হুজুর জোরে আসতে কলি কি আল্লাহ শোনে না? আল্লাহ শোনে, কথা ঠিক কিনা বলেন? সুবহানাল্লাহ জোরে বলা হয় কেন? আওয়াজ যত দূর যাবে, যত মাখলুক আছে, সমস্ত মাখলুকের কান আছে, কিয়ামতের ময়দানে মাখলুকগুলো সাক্ষী দেবে আপনার পক্ষে। সুবহানাল্লাহ। কষ্ট হয় ভাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এত পাওয়ারফুল একজন আল্লাহ আমরা পেয়েছি, দ্বিতীয় এরকম একজন আল্লাহ পাওয়া যাবে? জালিম বলল না, তাকে মেরেই ফেলবো, আমার গতরে হাত দিছে, ঠিক কিনা বলে? ডাক দিয়া বলে, মজুসি ডাক দিয়া বলে, না না, মারা যাবে না, আমার কাছে সেইরা দেন একটা সপ্তাহ সময়, এক সপ্তাহের ভিতরে আমি ওকে বেঈমান বানাই ফেলবো। মুসলমানের কোনো পুঁজি নাই, কোনো পুঁজি নাই, একটাই পুঁজি, সেটা হলো মুসলমানের একটা পুঁজি, ঈমান। মুসলমানের পুঁজি কি ভাই? আমাদের পুঁজি কি? ঈমান। টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি, এইগুলো কিন্তু কবরে যাবে, কবরে যাবে একমাত্র ঈমান, আমল, কথা ঠিক কিনা বলেন? মুসলমানের ঈমান এত পাওয়ার। মুজুসি ডাক দিয়া বলে, জালিম, এক সপ্তাহের জন্য আমাকে ছেড়ে দাও, এক সপ্তাহের জন্য যদি ছেড়ে দাও তাহলে আমি এর ঈমানটাকে নষ্ট করে দেব। বলে কিভাবে? আমার ঘরের ভিতরে একটা যুবতী নারী আছে, যুবতী মেয়ে আছে, এই যুবতীকে দেখলে এই দুনিয়ার সমস্ত যুবকগুলো পাগল হয়ে যায়, তবে আপনার রাজ্যের ভিতরে একটা খাস কামরা দিবেন, ওই খাস কামরার ভিতরে একটা রুম দিবেন, ওই রুমটার ভিতরে আমার মেয়ে, যুবতী মেয়েকে আর ওই যুবককে দিয়া দিবেন। এক সপ্তাহের ভিতরে যখন জিনা বেবিচারে লিপ্ত হবে, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ঈমান যদি নষ্ট হয়ে যায়, ও ঈমান আনছে আর মুসলমান হইছে, ওতে কোনো লাভ হবে? পাওয়ার থাকবে না, পাওয়ার থাকবে না রে ভাই, পাওয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। জালিম চিন্তা করলো, কথা তো ঠিক, কথা বলেন ঠিক কিনা? কথা তো ঠিক, শেষ করে দেবো না 4 মিনিট। জালিম চিন্তা করলো, কথা তো ঠিক আছে, যাও যাও যাও। এক সপ্তাহের সময় দিয়া দিল। সময় দেওয়ার পর এক সপ্তাহ পর দরজায় লক করছে। ও মা, ঘর থেকে বের হও, কি কি গুনার কাজ করাইছো?
যুবতী দরজা খুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্দে, ও বাবা আমি কিছু করতে পারি নাই। এবার মজসি আবার জালিমের কাছে আইসা বলে কিছু করা যায় নাই। কেন করা যায় নাই? দুই ভাইকে তার সামনে তেলের ড্যাগের ভিতরে ফেলাইয়া জীবিত মেরে ফেলছে। এইগুলো দৃশ্যগুলো দেখে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে। নারী এবং পুরুষ কিছুই ওটা বোঝে না, কোনো গুনার কাজ করতে পারি নাই। সুবহানাল্লাহ বলে। আর 1 মাস সময় দিতে হবে। যাও 1 মাস সময় দিলাম। 1 মাস সময় দেওয়ার পর ওদিকে গেল 1 সপ্তাহ, এদিকে গেল 39 দিনের মাথায় কোন রিয়াতে আসছে 40 দিন। 39 দিনের মাথায় হাজির হয়েছে। মা কি কি গুনার কাজ করেছো? এবার মেয়ে দরজা খুলে আবার চোখের পানি ছেড়ে কান্দে, ডাক দেয়া বলে বাবা এমন একটা যুবকের সামনে হাজির করলা, যুবকের দ্বারাই কোনো গুনার কাজ করাইতে পারি না। আল্লাহু আকবার। কারণ যুবকদের মাহফিল রে ভাই। মহিলা মেয়েটা ডাক দেয়া বলে বাবা আমি এত সাজগোজ করি, আমি আমার খানা নিয়ে তার সামনে দাঁড়াই, এ কেমন একজন যুবক, আমার জন্য তামাম দুনিয়ার যুবক পাগল এক নজর দেখার জন্য। এ কেমন যুবক আনসরে বাবা। এই যুবকটা সারাদিন রোজা রাখে, আমার দিকে তাকায় না, মাথাটা নিচের দিকে তাকায়, আর সারা রাত দাঁড়াই দাঁড়াই ইবাদত করে। আল্লাহু আকবার। কত অভিনয় করেছি রে বাবা, ইমানটা নষ্ট করতে পারি নাই, শুধু আমার দিকে এক নজরও তাকাই নাই। আমি ডাক দিয়া বললাম ভাই আমার জন্য সমস্ত যুবক পাগল হয়ে যায় এক নজর দেখার জন্য, তুমি আমার দিকে একটু তাকাও, আমার চেহারা একটু দেখো। যুবক মাথাটা নিচে করে দিয়ে ডাক দিয়া বলে বোন এই চক্ষু তোমাকে দেখার জন্য আল্লাহ বানাই নাই, আল্লাহ দেখার জন্য। কোন আল্লাহু আকবার। লম্বা কথা রে ভাই। এই কথা বলার পর কত খানা দিলাম বাবা শোনে না। তবে আমি এই যুবকের আমল দেখিয়া, এই যুবকের আমল দেখিয়া, ইবাদত দেখিয়া এই যুবকটার সাথে আমারও কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতে মন চায়। এবার মজসি ডাক দিয়া বলে মেয়ে থাম, বাদশা যদি জানতে পারে তোরও মারবে আমারও মারবে। কথা ঠিক কিনা বলেন? তবে তোদেরকে এখান থেকে বাহির করা যায় কিভাবে আমি চেষ্টা করতেছি। কয় কিভাবে বাহির করবা? এবার বাদশার কাছে হাজির হয়েছে। মজসি ডাক দেয়া বলে বাদশা মহারাজ কোনো গুনার কাজ করাইতে পারি নাই, পাগল হয়ে গেছে, ওকে মেডিকেলে নিয়ে আগে মাথা ঠিক করা লাগবে। ঠিক কিনা বলেন? পাবনা নিতে হবে, মাথা মেন্টাল হয়ে গেছে, ওকে পাবনা নিয়ে ঠিক করা লাগবে। এটা উদাহরণ দিলাম আর কি। মেন্টাল ভালো হয় কোথায়? পাবনায়। দেওয়ার পর বলেছে যাও তাই ঠিক আছে চিকিৎসার জন্য বাইরা নাও। বাইরা যখন নিছে মজসি বলে কি করবা বাবা? কয় আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব। যুবক আবার নামাজ পড়ে সিজদায় পড়ে ডাকতেছে আল্লাহ আবার দুই ভাইকে নিয়ে গেছো, আমাকে নেও না, নেও না, আমাকে কেন নেও না? আমি কি জাহান্নামের আসামি হয়ে যাব? আল্লাহ আমি কি ভুল করেছি, তুমি আমার ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে নেও না কেন? এইভাবে কাঁদতেছে। পিছন থেকে যুবতী ডাক দেয়া বলে ভাই 40 দিন পর্যন্ত এক জায়গা থাকলাম, একবারও আমার দিকে তাকাইলেন রে ভাই। এই ইসলাম ধর্ম এত শান্তির ধর্ম। আমার ধর্মের ভিতরে বাবা তার মেয়েকে গুনার কাজে লিপ্ত করিয়া দেয়, মেয়ে তার বাবা তার মেয়েকে গুনার কাজে লিপ্ত করে দেয়, জিনার কাজে লিপ্ত করে দেয়। এই ধর্ম ভালো না, ভালো না। তোমার সঙ্গে আমিও কলেমা পড়িয়া মুসলমান হব, আমাকে ইমানদার বানাইয়া দাও, আমিও মুসলমান হতে চাই, তবে এই ধর্মে আমি থাকতে চাই না। তুমি কেন একা একা যাইতে চাও? তোমার কি দয়া হয় না, মায়া হয় না? আমাকে তুমি নিয়ে যাও, তুমি আমাকে কালেমা পড়াও আর না পড়াও, আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সিরাতে মুস্তাফা দরতামামি হালে কোন ইখতিবায়ে সুন্নতে খায়রুল বাশার গিরে লাজিম তাবুয়া বিহাইবে সর। আমার জন্য দোয়া করবেন, কোনো একদিন যদি সুযোগ হয়, আল্লাহ যদি কবুল করেন, বাকি অংশগুলো আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল